باب نمبر 29۔ بن قاسم کو راجکماری کی صبح سویرے یوگا کی مشقوں کے معمول کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اسے چھپ چھپ کر راجکماری کو یوگا کی مشقیں کرتے ہوئے دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ وہ جب بھی راجکماری کو مختلف آسن جماتے ہوئے دیکھتا تھا، اس کے جسم میں ایک بھونچال سا اٹھتا تھا جو اسے بہت ہی بھلا لگتا تھا۔ پچھلی شب بن قاسم نے اپنا بستر چلمن کے قریب ہی لگا لیا تھا تاکہ وہ صبح سویرے بستر میں لیٹے لیٹے ہی راجکماری کو یوگا کی مشقیں کرتے ہوئے دیکھ سکے۔ ابھی سورج نکلنے میں کچھ وقت تھا کہ راجکماری کے بیدار ہو کر اپنی خوابگاہ سے نکلنے کی آواز سے بن قاسم کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ یوگا کی مشقوں کے لیے محل کے صحن میں آ گئی۔ بن قاسم بستر پر پیٹ کے بل لیٹا راجکماری کو تکنے لگا۔ ابھی وہ صرف اس کا ہیولا ہی دیکھ سکتا تھا کیونکہ سورج نکلنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد صبح کی دودھیا روشنی پھیلنا شروع ہو گئی جس میں راجکماری کی گندمی پشت نظر آنا شروع ہو گئی۔ اس نے ایک مختصر چولی اور لنگوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ سورج کی جانب یوگا کا آسن جمائے ہوئے بیٹھی تھی۔ سانس کی مشق میں راجکماری مصروف تھی، لیکن سانسیں بن قاسم کی تہوبالا ہو رہی تھیں۔ راجکماری نے ان مشقوں کے بعد دوسرے آسن جمانا شروع کر دیے۔ اس کی کمر کی لچکدار حرکت سے جسم کے دوسرے قد و خال اور ابھاروں نے بن قاسم کے جسم میں حشر برپا کر رکھا تھا۔ اس کے اندر اٹھنے والا جوار بھاٹا شدت اختیار کرتے جا رہا تھا۔ وہ پیٹ کے بل لیٹے رہنے کے باوجود اپنے اندر اٹھنے والے طوفان پر قابو پانے میں ناکام تھا۔ طوفان تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخرکار مادہ حیات کا ایک بے اختیار فوارہ پھوٹ پڑا۔ وہ شدت نشاط سے نیم بے ہوش سا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن وہ زیادہ دیر سو نہ سکا۔ بستر گیلا ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ آنکھ کھلنے کے بعد بھی اس پر انبساط کی ایک کیفیت طاری تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ راجکماری جس حمام میں غسل کر رہی ہے اسی حمام میں وہ بھی غسل کرنے جائے گا۔ حمام کے فرش پر گرا ہوا پانی راجکماری کے بدن کا طواف کر کے فرش پر گرا ہوگا۔ میں بھی اس پانی میں کھڑا ہو کر نہاؤں گا۔ ابھی بن قاسم یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے خاتمہ کی کمرے میں داخل ہونے کی آواز سنی۔ وہ حسب معمول ناشتہ لے کر آئی تھی۔ خاتمہ کے لیے دروازہ راجکماری نے ہی کھولا تھا۔ بن قاسم خاتمہ کے اندر آنے کی آواز سن کر تیزی سے حمام کی طرف چلے گئے۔ وہ چاہتا تھا کہ راجکماری کے ساتھ ہی ناشتہ کرے۔ جب وہ غسل کر کے کپڑے تبدیل کر کے بڑے کمرے میں آیا تو راجکماری ناشتہ کر چکی تھی۔ بن قاسم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے صبح کا سلام کیا، جس کا جواب راجکماری نے صبح نور کہہ کر دیا۔ بن قاسم کے ساتھ رہ کر راجکماری کی عربی زبان پر گرفت اور بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ سلام کا جواب سننے کے بعد بن قاسم نے راجکماری سے کہا، آپ اتنا کم کھاتی ہیں جبکہ آپ کو جسمانی ورزش کے بعد تو زیادہ کھانا چاہیے۔ راجکماری نے جواب میں کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ روحانی مشقیں ہیں، جسمانی نہیں۔ بن قاسم نے جرح کرتے ہوئے کہا، آپ کی بات درست ہے بنت طاہر، لیکن آپ کا جسم اس روحانی مشق کے دوران کافی مشقت کر رہا تھا اور ایسے زاویوں میں حرکات کر رہا تھا کہ جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شاید میرے جسم میں اتنی لچک نہیں ہے۔ راجکماری نے غور سے بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گویا تم مشقوں کے دوران میرے جسم کا بغور مشاہدہ کرتے رہے ہو۔ بن قاسم اپنی چوری دوبارہ پکڑے جانے پر بری طرح سے جھیپ گیا۔ کچھ دیر شرمندگی کے تاثرات کے بعد اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، یہ بات سچ ہے بنت طاہر، میں چوری چھپے آپ کے جسم کی حرکات دیکھتا رہا ہوں۔ آپ کے جسم کو دیکھنا ایک طرح کی خوشی اور اطمینان دیتا ہے۔ آپ نے اس وقت بھی ایک مختصر لباس پہنا ہوا ہے۔ اس لباس سے آپ کا انگ انگ جھلک رہا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس طرح کا لباس زیب تن نہ کیا کریں۔ راجکماری بن قاسم کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ جب اس کی نک رہی ہنسی تھم گئی تو اس نے کہا، جب عرب پناہ گزین سندھ میں پناہ کے لیے آتے تھے تو وہ بھی سندھ کی کم کپڑوں میں ملبوس عورتوں کو گھور گھور کر
किसी अजूबे की मानिंद देखते थे। फिर वक्त के साथ साथ उनको आदत हो जाती थी। तुम्हारे मजहब ने औरत को बेचा ढक दिया है। इस तरह हिजाब में छुपाने से अरब मर्दों के दिमाग पर औरत और शिद्दत से छा गई। सच बात तो ये है कि अरब मर्दों का दिमाग औरत ने कोई जंग लड़े बिना ही फतह कर लिया। बिन कासिम ने राजकुमारी के नुक्ते नज़र पर हैरत का इजहार करते हुए कहा, गोया आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर औरत को पर्दे में ना छुपाया जाता तो मर्द की निगाह खराब नहीं होती। राजकुमारी ने कुछ लम्हे अपने अल्फाज तरतीब देने के बाद कहा, देखो, तुम महल के किसी कमरे के दर पर अरबी में लिखवा दो, इस कमरे में देखना मना है, तो हर आने जाने वाला इस दर से जरूर झांकेगा। बसूरत दीगर कोई उसकी जानिब नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। रही बात अच्छी और बुरी नजर की, तो मैं तुम्हें एक औरत होने के नाते ये बताना चाहूंगी कि कुदरत ने हर औरत को अच्छी और बुरी नजर की पहचान अता की है। जरूरी नहीं है कि हर मर्द की निगाह बुरी हो। अब तुम अपनी ही मिसाल लो, तुम्हारी नजर बुरी नहीं, वो मेरे जिस्म की खूबसूरती को सराहती है। औरत को कुदरत ने हुस्न अता किया है, और हुस्न को सराहा ना जाए तो कुफरानी नेमत ठहरेगा। अलबत्ता इसकी कुछ हुदूद है। तुम मुझे देख सकते हो, सराह सकते हो, लेकिन तुमको मुझे छूने का इख्तियार नहीं। ये इख्तियार सिर्फ उस मर्द को होगा जिसे मैं छूने का इख्तियार अता करूंगी। फिर कासिम राजकुमारी की गुफ्तगू सुनकर तशदर रह गया। उसका हाल खुश्क हो चुका था। उसने करीब रखी हुई सुराही से दूध प्याले में निकाल कर बेकरारी से पिया तो उसके होठों के किनारों से बहने लगा। राजकुमारी ये मंजर देखकर उसके दिल का हाल भांप गई। वो कुछ देर बिन कासिम की आंखों में देख के बात कहने लगी, अच्छा देखो, तुमको मेरा शरीर अच्छा लगता है, खैर अच्छा लगना भी चाहिए। चलो आज मेरा शरीर देख लो और जी भर के देख लो। ये कहने के बाद राजकुमारी ने अपनी मुख्तसर चोली और लहंगे को उतार दिया। उसके बाद वो रस करने के अंदाज में चलते हुए लहरा कर बिन कासिम के पास आई। अब उसने अपनी दोनों छातियों को पकड़कर कहा, देखो, ये मेरी छातियां कोई खास नहीं, रुए जमीन पर हर औरत को ऐसे ही छातियां अता की गई हैं। तुम्हारी माँ की छातियां भी ऐसे ही होंगी, जिनसे निकलने वाली हयात बख्श खुराक से तुम्हें शुरू में जिंदगी मिली। सिंधु दरिया के किनारों पर बसने वाली तहजीब में औरतों की छातियों की बहुत इज्जत और एहतराम है। ये छातियां जिंदगी और अच्छी फसल की अलामत हैं। ये नई जिंदगी को सहारा देकर उसे पनपने का मौका देती हैं। ये छातियां औरत के कूलों के साथ एक तनासुब पैदा करके औरत के जिस्म को इतना हसीन बनाती हैं कि मर्द उसके लुभाव में आ जाता है, और फिर औरत नई जिंदगी को जन्म देती है। ये जो मेरी टांगों के बीच में जगह तुमसे जरा सी मुख्तलिफ है, तुम्हारा वजूद ऐसी ही एक जगह से निकला है। ये मकाम औरत के जिस्म का सबसे मुकद्दस मकाम है। सनातन धर्म में मर्दों के टांगों के बीच में मौजूद उज़ू को पूजा जाता है, उसकी ताज़ीम की जाती है, क्योंकि यहाँ से इंसानों के फसल के लिए बीज हासिल होता है। तुम्हारी मुकद्दस किताब में इंसान की खलकत को एहसन तक़वीम कहा गया है। तुम ये जान लो कि मर्द के इसी उज़ू और औरत की इस हसीन वादी की मदद से तुम्हारे खुदा ने इंसान को खल्क किया है। तुम्हारी सकाफत में तख्लीक के मुहर्रिक आज़ा को शर्मगाह का नाम दिया गया है, जिसमें शर्म की कोई बात ही नहीं। शर्म तो इंसान के साथ रवा रखे गए नागवार रवैये से होनी चाहिए, आज़ा से नहीं। राजकुमारी की गुफ्तगू सुनकर बिन कासिम के चेहरे पर सुकून का रंग आ गया। उसने राजकुमारी का कुर्ता और लहंगा उठाकर उसे देते हुए कहा, अच्छा, अब आप इन्हें पहन लीजिए। मैंने इंसानी जिस्म के बारे में कभी भी इस नुक्ता नज़र से नहीं सोचा था। इंसानी जिस्म के बारे में मेरे जहन में अभी और भी सवालात हैं, लेकिन मुझे जनरल अबू हशाम से कुछ ज़रूरी मामलात पर गुफ्तगू करनी है। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। राजकुमारी ने बिन कासिम के हाथ से कपड़े लेकर पहनते हुए कहा, अब तुम्हें छुप छुप कर योगा की मशकें देखने की कोई जरूरत नहीं। कल से तुम भी मेरे साथ योगा की मशकें करना। तुम चंद ही रोज में महसूस करोगे कि तुम्हारी शख्सियत में कितना ठहराव आ गया है। फिर कासिम ने जवाब में कहा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं इस कदीम हुनर को सीख सकूं। ये कहने के बाद वो तैयार होने के लिए अपने कमरे में चले।